السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج کی ویڈیو میری کافی اہم ہے، اس لیے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا. اور پورا دیکھنے کے بعد اس جو ہے آپ لوگ اس چیز کو شاید بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے جو میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں. تو مجھے بات یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے. میری ویڈیو آج صحیح نہیں آ رہی. اچھا جی، پیرنٹس نے جو ہے نا، پیرنٹس کی اگر دیکھ لیں، ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہمارے لیے بہت اہم شخصیت بنایا ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس کو. اور اگر دیکھا جائے ان کے بہت سے حقوق بھی ہیں. تو پیرنٹس کی رسپیکٹ سب کچھ بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں وہ رسپیکٹ کرنی بھی چاہیے. لیکن کچھ پیرنٹس کا تھوڑا سا، میں جو آج یہاں پہ ایشو ڈسکس کرنے آئی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس کو ایسے لگتا ہے کہ ہم بچوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے انہیں پالا پوسا ہے اور ہم نے اس پہ ہمارے اخراجات آئے ہیں، ہم نے خرچ کیا ہے، اپنی جوانی کو بھی ہم نے ان کے لیے صرف کیا ہے، تو ہمارے بچوں پہ سب سے بڑا حق ہمارا ہے. بے شک ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پیرنٹس کے ایک اپنے حقوق ہیں اور ان حقوق کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے. والدین کی دعا لینا ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ والدین کی دعاؤں سے بہت ساری آپ کی جو پرابلمز ہیں جو شاید ایسے کبھی سالو نہ ہوں، لیکن آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں سے آپ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ساری زندگی اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاؤں دھوتے رہیں اور اس کو پیتے رہیں، تب بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اتنا بڑا حق ہے. لیکن اس کے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے کچھ فرائض بھی ہیں. اگر آپ کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس پر اپنی مرضی تھوپیں. دیکھیں، میں جس ٹاپک پہ اصل میں جو بات کرنے آئی ہوں وہ ٹاپک ہے پسند کی شادی. اچھا، آج کل ہمارے معاشرے میں اس بات کو بڑا ایشو بنایا ہوا ہے کہ بھئی اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا یا کوئی لڑکا ہے اس نے اپنی پسند کی کوئی لڑکی پسند کر لی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو پیرنٹس کو اس بات سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے پہلے سے رشتے کر رکھے ہیں یا پھر ہم نے کسی کو زبان دے رکھی ہے یا پھر ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس ٹائپ کی لڑکی سے شادی کرو. اچھا، کچھ پیرنٹس کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس لڑکی کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کریکٹر لیس لڑکی یا لڑکے سے شادی کریں. سو میں یہاں پر پیرنٹس سے صرف اتنی ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ اس بات کا حق انہیں اسلام بھی دیتا ہے. اور میرے خیال سے، میں دوسرے دینوں کے مذہب کے بارے میں اتنا جانتی نہیں ہوں، اتنی مجھے نالج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی مذہب خیال سے تو اتنا باؤنڈ نہیں کرتا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انہی کی مرضی سے شادی کی جائے. ادروائز جو ہے وہ دوسری خواتین یا دوسرے مرد جو ہیں وہ بہت برے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بچے اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ ایک بار ان لوگوں سے ملیں، دیکھیں کہ جس لڑکے کو آپ کے بچوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. آپ ان کی جانچ پڑتال کیجئے، اس کا آپ کو پورا حق ہے. لیکن بنا جانے بنا دیکھے کسی کے کریکٹر پہ بات کر کے آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بچے رکتے نہیں ہیں، وہ آپ سے بدظن ہو جاتے ہیں. کچھ بچیاں ہوتی ہیں، لڑکے تو بالکل نہیں رکتے، ٹھیک ہے، اور لڑکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتی ہیں. وہ بیچاری پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لیکن وہ لائف ٹائم کبھی خوش نہیں رہتی. ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ خوش رہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی اس چیز کو آپ اپنی عزت کا معاملہ مت بنائیے. یہ آپ کی عزت کا معاملہ ہرگز نہیں ہے. آپ کے بچوں کو حق ہے کہ وہ کسی کو پسند کریں اور اس سے شادی کریں، اور یہی جائز طریقہ ہے. اگر آپ ان کی بات نہیں سنتے اور آپ ان کو جو ہے روک ٹوک کرتے ہیں یا انہوں نے جس شخص کو اپنے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، آپ اس کی برائیاں کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ اس شخص سے ملتا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، وہ اس سے ملتا بھی رہتا ہے اور اس سے ناجائز
ताल्लुकात तक बना लेते हैं बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग उनकी बात नहीं मान रहे, आप उन्हें एक जायज़ तरीके से एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहे, तो फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके रिश्ते करने से पहले उनकी राय ज़रूर लें, और अगर वो किसी शख्स को पसंद करते हैं तो उनकी पसंद का एहतराम करें, और एहतराम करने के साथ साथ आपको पूरा हक़ है कि आप जांच पड़ताल भी करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने किसी ऐसे बंदे को या किसी ऐसे इंसान को अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है जो आगे जाके उसकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको पूरा राइट है आप अपने बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं। वो भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो भी आपको समझाना है, उसको टाइम देना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ना एक दिन में समझ नहीं आती हैं। आपकी बेटी का जो है वो पिछले 1 साल से 2 साल से चल रहा है और आप उससे कहें कि एक दिन में वो उसको छोड़ दे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो ख़राब भी है तब भी आपको उसको टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चे को। आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, उससे कहिए कि सोचो समझो पढ़ो, और हो सके तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो अपने बच्चे को दिखाने की कोशिश करें ताकि वो खुद उसको छोड़े, आपकी वजह से मजबूर होकर पीछे ना हटे। तो बस मैं ये आज वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने आई थी। अभी रिसेंटली मेरे सामने ऐसे ही कोई मामला आया है कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती जो है वो, बल्कि वो बॉय था उसको मजबूर किया कि शादी कर लें। उसने शादी तो कर ली, पेरेंट्स की मर्ज़ी से कर ली, लेकिन वो अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड से बातें भी करते हैं, पूरी रात उनके साथ मसरूफ़ होते हैं। और जो वाइफ हैं जिस बेचारी को शादी करके पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से लाए हैं, उस लड़की की बेचारी की पता नहीं क्या गलती है कि सारी सज़ा वो भुगत रही है। वो पूरी रात बैठ के रोती रहती है, उसको रूम से बाहर निकाल देते हैं और वो खुद आराम से अंदर बैठ जाता है। तो देखा जाए तो उस लड़की की भी गलती नहीं है, गलती किसकी है? पेरेंट्स की, जिन्होंने उसको मजबूर किया। और उस लड़की बेचारी को तो पता भी नहीं था कि मैं जिससे शादी करना चाह रही हूँ उसका किसी और से अफेयर है या वो उसको पसंद करता है, मुझे उसके मतलब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उस लड़की के साथ भी कोई ज़बरदस्ती हुई हो या उस बेचारी ने अपनी मर्ज़ी से की, जो भी है। बहरहाल हर हाल में उस लड़की की लाइफ जो है वो पूरी आपने जो है वो कह लीजिए बर्बाद कर दी। सो इस तरह से मत कीजिए, सोचिए समझिए और फिर फ़ैसले लीजिए। इस तरह से किसी की ज़िंदगी के फ़ैसले कर देने का हक़ वालिदैन को भी नहीं है कि आप अपने फ़ैसलों की वजह से, अपनी अना की वजह से दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। आप चाहते हैं आपकी औलाद खुश रहे तो आपकी औलाद अपने पसंद किए हुए शख्स के साथ भी खुश रह सकती है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि पेरेंट्स को पूरा राइट है कि वो जांच पड़ताल करें, जांच पड़ताल किए बगैर कभी शादी ना करें। और एक शादी की एज भी होनी चाहिए। बहुत छोटी एज में जो शादियाँ होती हैं अक्सर वो कामयाब नहीं होती। सो आप कोशिश करें कि एक तो आपके बच्चे की एज हो वो सही है। अगर आपका बच्चा किसी को पसंद करता है आप एंगेजमेंट करके कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दें, लेकिन उसको समझाते रहें कि आपको फिज़िकल नहीं होना है, आपको मिलना नहीं है, आप फ़ोन की हद तक बात कर सकते हैं। मतलब कुछ उसके लिए आसानियाँ भी पैदा कीजिए। इसी तरह से हम अपने बच्चों को जो है वो बुरे लोगों से और बुराई से भी बचा सकते हैं, और उनके अच्छे फ़ैसलों को हमें एक्सेप्ट भी करना है। अपनी अना को सामने नहीं लाना है, रिलेटिव्स को जो है इशू नहीं बनाना है कि हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है या हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती। ये सब कुछ भी नहीं है। शादी दीन ने, इस्लाम ने एक लड़की और एक लड़के के दरमियान जो आपस में नामहरम हैं जायज़ है शादी करना। तो फिर आप ख़ानदान में करें या ख़ानदान से बाहर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगियों को आसान कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा मुझे एक बात कहनी थी। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि छोटे चैनल्स जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसके बाद 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। आपने मेरी जो है इतनी हेल्प की, और आगे भी मैं आपको ज़रूर दुआएं दूंगी कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। जी, तो अब मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो लोग मुझे देखते हैं और जिनको मेरी वीडियोस अगर पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।